Today lesson is important terminology in bills of exchange. Important terminology in bills of exchange. First one is the acceptance of bill. First one is the acceptance of the bill. What is the acceptance of the bill? Term of bill. What is the term of bill? Maturity of bill. Days of grace. Holder. Discounting of a bill. Endorsement. Dishonor of bill. Noting charges. Bill sent for collection. Renewal of a bill. Retirement of a bill. Insolvency of acceptor. In intermediate, only 10 points is important for required presently. First one is acceptance of a bill. Bill drawn by the drawer, creator. That bill is sent to debtor for acceptance. Debtor wrote on the bill, accepted, and put in the signature on the bill. That is known as acceptance of the bill. Before acceptance of the bill, that bill is known as draft, only draft, that is not a bill. After accepted and signed by the drawee, that is known as acceptance of bill or bill. The bill is accepted and signed by the drawee and returned to drawer. That is known as acceptance of the bill. బిల్లు అంగీకారము, బిల్లు అంగీకరించటం. బిల్లు రాసేది ఎవరు? బిల్లు డ్రాయర్ రాస్తాడు. బిల్లు ఎవరు అంగీకారం కోసం పంపిస్తాడు? డ్రాయీ యొక్క అంగీకారం కోసం పంపిస్తాడు. డ్రాయీ అంగీకారం కోసం పంపించేటప్పుడు బిల్లు సంతకం అవ్వనప్పుడు ఆ బిల్లుని ఏమంటారంటే డ్రాఫ్ట్ అంటారు. అంటే ఎందుకు పనికిరాదు, ఓన్లీ డ్రాఫ్ట్. ఎప్పుడు అది వ్యాలిడిటీ అవుతుంది, ఎప్పుడు పనికి వస్తుంది? డ్రాయీ యాక్సెప్టర్ సంతకం చేసి యాక్సెప్టెడ్ అని రాసేసి అతని యొక్క సంతకం చేసి మళ్ళీ ఎవరికి పంపించాలి? దాన్ని డ్రాయర్కి పంపించాలి. దాన్ని ఏమంటారు? యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్ అంటారు. బిల్లు అంగీకారము అంటారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టెర్మినాలజీ, ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద బిల్. ఇట్ ఈస్ ద పీరియడ్, 3 months, 2 months, 2 months of the bill, 3 months of the bill, 4 months of the bill. It is the term, the duration period of bill. The duration period of the bill is known as term of bill. Term of bill means between the date of bill and the payment of the bill, the duration period is known as term of the bill అంటారు. బిల్లు యొక్క గడువు కాలం, టర్మ్ అన్నమాట, గడువు కాలం. 3 నెలలు ఉండొచ్చు, లేదా 2 నెలలు కానీ 1 నెల కానీ గడువు ఇస్తారు. ఎవరిస్తారు? డ్రాయర్, క్రెడిటర్ ఈజ్ గివెన్ టు ద డెటార్. క్రెడిట్ పీరియడ్ అంటారు. అది టర్మ్ ఆఫ్ ద బిల్, బిల్లు యొక్క గడువు కాలము. అంటే బిల్లు రాసిన తేదీ నుండి బిల్లు చెల్లింపు తేదీ వరకు ఉండే మధ్యకాలాన్ని ఏమంటారంటే టర్మ్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటారు. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటారు అనమాట. ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్, ద డ్రాయింగ్ దట్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు ద డ్రాయర్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ. ఎప్పుడు పే చేస్తాడు? ఈ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే డేట్న ఎవరు పే చేయాలి? డ్రాయీ ఈ అమౌంట్ని ఎవరికి పే చేస్తారు? డ్రాయర్కి కానీ లేదా థర్డ్ పార్టీకి కానీ పే చేస్తారు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టర్మ్ ఆఫ్ బిల్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ టెర్మినాలజీ. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ బిల్. There are 2 types of bills, demand bill and time bill. Demand bill means
A bill payable on demand or at sight or demand, on demand or presentment is known as demand bill. Demand bill అంటే డిమాండ్ అని అనొచ్చు, ఎట్ సైట్ అని అనొచ్చు, ఎట్ presentment. The bill is immediately presented at sight or demand. That amount is paid by the drawee to the drawer. That is known as demand bill antaru. Demand bill or at sight or at presentment is the same. All are same. That is known as demand bill. Check is the demand bill. And a bill payable a certain period after a date, after sight, after a date and after sight is known as time bill. After a date, after sight, after date, after sight is known as time bills. After the expiry of the period, the date arrived, the date is known as due date. గడువు కాలం అయిపోయిన తర్వాత అంటే 3 నెలలు కానీ 60 రోజులు కానీ 20-30 రోజులు కానీ లేదా 1 నెల కానీ 1 month or 60 days or 3 months, the duration period is completed. The date arrived after the duration of the period is called due date. Legally allowed 3 days after the added to the due date and arrived at the maturity date. The amount is paid by the drawee on maturity date to the drawer or third party. Maturity of a bill అంటే బిల్లు గడువు కాలం పూర్తయిన తర్వాత 3 నెలల్లో లేదా 60 రోజుల్లో లేదా 2 నెలలు కానీ 1 నెల కానీ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే డేట్ని ఏమంటారంటే డ్యూ డేట్ అంటారు, గడువు తేదీ అంటారు. మరి మెచ్యూరిటీ డేట్ అంటే ఏంటి? డ్యూ డేట్కి మెచ్యూరిటీ డేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డ్యూ డేట్ యాడెడ్ 3 days of grace is legally provided by the Constitution, Negotiable Instrument Act. 3 రోజులు గడువు, ఇది డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్, అనుగ్రహ దినాలు అంటారు. బిల్లు గడువు తేదీకి ఈ అదనంగా ఈ 3 రోజులు ఇచ్చారు, దాన్ని అనుగ్రహ దినాలు. ఈ 3 రోజులు కలిపిన తర్వాత వచ్చేదాన్ని అంటారు మెచ్యూరిటీ డేట్ అంటారు. అంటే బిల్లు చెల్లించే తేదీ అన్నమాట, మెచ్యూరిటీ డేట్. దట్ ఈస్ ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఏ బిల్. ఆ డేట్ని ఏం చేస్తారు? డ్రాయి, అమౌంట్ పెయిడ్ టు ద డ్రాయర్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ టెర్మినల్, మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద బిల్. Next one is the days of grace. Already explained days of grace. For making the payment of the bill, drawee is allowed 3 extra days after the normal due date. Is called 3 days is known as days of grace. For making the payment of bill అంటే after the duration of the period, that date is known as due date. The legally provided 3 additional days given to the drawee, that 3 days is known as days of grace అంటారు. బిల్లు గడువు తేదీ నాటికి ఒక 3 రోజులు అదనంగా ఎవరు? డ్రాయీకి ఇస్తాడు. ఆ 3 రోజులు అదనంగా ఇచ్చే వాటిని ఏమంటారు? అనుగ్రహ దినాలు, డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ అంటారు. అంటే డ్యూ డేట్కి 3 రోజులు కలిపితే వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? మెచ్యూరిటీ డేట్. అంటే అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద డ్రాయీ టు ద డ్రాయర్. ఆ 3 రోజులు కలిపిన తర్వాత బిల్లు చెల్లింపు తేదీ వస్తుంది. ఆ బిల్లు చెల్లింపు తేదీన డ్రాయర్కి అమౌంట్ పే చేస్తాడు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్, అనుగ్రహ దినాలు అని అంటారు. తర్వాత నెక్స్ట్ హోల్డర్. ఆన్ ద డ్యూ డేట్ the bill amount received, the bill kept on the due date, that person is known as holder. గడువు తేదీన బిల్లు ఎవరి వద్ద అయితే ఉందో
ఆ వ్యక్తిని ఏమంటారు మనం? హోల్డర్ అంటారు. హోల్డర్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద డ్రాయింగ్. ఎవరి దగ్గర తీసుకుంటాడు? హోల్డరు డ్రాయి దగ్గర తీసుకుంటాడు. ఎందుకని? బిల్ ఈజ్ ఎ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు ద అనదర్ పర్సన్. సమ్టైమ్స్ పేయీ ఈజ్ ద డ్రాయర్, సమ్టైమ్స్ పేయీ ఈజ్ ద బ్యాంకర్, సమ్టైమ్స్ పేయీ ఈజ్ ద ఎండార్సర్, ఎండార్సీ. అంటే బిల్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కాబట్టి బిల్లు డ్యూ డేట్ని ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వాళ్ళని ఏమంటారు అనమాట? హోల్డర్. అంటే ఆన్ ద డ్యూ డేట్ ద పేమెంట్ రిసీవ్డ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హోల్డర్. ఆన్ ద డ్యూ డేట్ ద బిల్ కెప్ట్ విచ్ పర్సన్, దట్ పర్సన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హోల్డర్. అంటే గడువు తేదీన బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాడిని హోల్డర్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద అనదర్ టెర్మినాలజీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్. The bill accepted by the drawee, that bill is returned to the drawer. Drawer, that bill is discounted with the bank before the due date. అంటే అడ్వాంటేజ్ ఏముంది డ్రాయర్కి? గడువు తేదీ ముందుగా, అంటే 3 months డ్యూరేషన్ పీరియడ్ ఉందనుకోండి, అంటే బిఫోర్ ద 3 months ఇమీడియట్లీ దట్ బిల్ ఇస్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ బ్యాంక్. బ్యాంకుతో డిస్కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. డిస్కౌంట్ అంటే సమ్ అమౌంట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద బిల్ అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద బ్యాంక్ టు ద డ్రాయర్. ద డిడక్టెడ్ అమౌంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ టు ద బ్యాంక్, డిస్కౌంట్ ఈస్ లాస్ టు ద డ్రాయర్. డిస్కౌంట్ అంటే తగ్గింపు. బిల్లులో కొంత మొత్తాన్ని తగ్గించి బ్యాంక్ వారు ఏం చేస్తారు అన్నమాట? డ్రాయర్కి ఇస్తారు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ టు ద డ్రాయర్. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్, సమ్ అమౌంట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ బై ద బ్యాంక్. కొంత తగ్గించుకొని బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఎవరికి పే చేస్తుంది? డ్రాయర్కి పే చేస్తే డ్రాయర్ దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాడు. బిజినెస్లో బిజినెస్ పీపుల్ అనేది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఈజ్ నీడ్. బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ దట్ అమౌంట్ received from the bank, some amount is deducted from the bill. That deducted amount is known as discount. Discount is profit to the bank, discount is loss to the drawer. On the due date or maturity date, that amount paid by the drawer to bank, bank is the holder. Bill sent to bill discounted with bank. The bill is transferred to bank. Bank is the holder. On the due date, bank collected from the drawee. Drawee, that amount paid to the banker, not paid to the drawer. Drawer already that amount received from the bank before the due date. That is known as discount of the bill. బిల్లును బ్యాంకుతో డిస్కౌంట్ చేసుకుంటే బిల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది? బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోద్ది. డ్రాయర్కి ఏమొస్తుంది? కొంత తగ్గించుకొని అమౌంట్ వస్తుంది. ఈ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత డ్యూ డేట్ ఆర్ మెచ్యూరిటీ డేట్న డ్రాయి ఎవరికి పే చేయాలి? హోల్డర్ ఎవరు? ఎవరి దగ్గర ఉంది బిల్లు? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది. బ్యాంక్ హోల్డర్ అవుతాడు. ఎవరు సబ్మిట్ చేస్తారు డ్రాయికి? బ్యాంకరు డ్రాయికి సబ్మిట్ చేస్తారు. అంటే డ్రాయి ఆ అమౌంట్ ఎవరికి పే చేయాలి? బ్యాంకు పే చేయాలి, డ్రాయర్కి పే చేయాలి. డ్రాయర్ దగ్గర బిల్లు లేదు. ఎవరి దగ్గర ఉంది బిల్లు? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది. ఎందుకని? దట్ బిల్ ఈజ్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ బ్యాంక్. బ్యాంక్తో డిస్కౌంట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్ ఈజ్ ద హోల్డర్. బ్యాంక్ ఈజ్ ఆన్ ద డ్యూ డేట్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డ్రాయీ. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎండార్స్మెంట్. ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్ టు ద డ్రాయర్, దట్ బిల్ ఈస్ endorsed or transferred. Endorse means transfer to his creditor. ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు? బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ డ్రాయర్కి ఇంకో క్రెడిటార్ ఉంటారు. ఈ బిల్ జస్ట్ లైక్ ఏ మనీ లాగా దీన్ని ఏం చేస్తారు? ట్రాన్స్ఫర్ టు ద క్రెడిటార్. హూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద బిల్? డ్రాయర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద బిల్. డ్రాయర్ ఈజ్ ద ఎండార్సర్, క్రెడిటార్ ఈజ్ ద ఎండార్సీ. That bill is transferred by the drawer to the creditor. That transfer is known as endorsement అంటారు. డ్రాయరు మళ్ళీ ఇతనికి అప్పిచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు, రుణదాత. మరి అతనికి ఇతను డబ్బులు ఇవ్వాలిగా, దాని బదులు ఏం చేస్తాడని ఈ బిల్లునే
అతనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. ఎవరికి? ఇతని యొక్క డ్రాయర్ యొక్క క్రెడిటార్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. డ్రాయర్ని ఏమంటాం? ఎండార్స్మెంట్లో డ్రాయర్ని ఏమంటాం? ఎండార్సర్ అంటారు. ఎవరికి మనం ఎండార్స్మెంట్ చేస్తున్నాం? క్రెడిటార్. క్రెడిటార్ని ఏమంటారు? ఎండార్సీ అంటారు. డ్రాయర్ని ఏమంటారు? ఎండార్సర్ అంటారు. క్రెడిటార్ని ఏమంటారు? ఎండార్సీ అంటారు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేయటాన్ని ఏమంటారు? ఎండార్స్మెంట్ అంటారు. అంటే బదిలీ చేయటం, బిల్లుని ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం. అడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం వీటిని ఏం చేయొచ్చు మనం? ఈ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఏం చేయొచ్చు? బిల్లు, ప్రామిసరీ నోటు, చెక్కు, ట్రాన్స్ఫర్. బేరర్ కదా, బేరర్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు చెక్ మీద ఉంటుంది, రాసి ఉంటుంది, బేరర్ అని ఉంటుంది, చూసుకోండి. అది కొట్టేయపోతే, అది కొట్టేస్తే నాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. బేరర్ అని కొట్టేయపోతే ఉంచితే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంటుంది. బేరర్ అంటారు. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు ద అనదర్ పర్సన్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ టు ద నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎండార్స్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద డిసానర్ ఆఫ్ ద బిల్. On the due date, the bill amount unable to pay the drawee is known as endorsement. Sorry, dishonor of the bill. It is known as dishonor of the bill. On the due date, the drawee unable to pay the bill amount, that is known as dishonor of the bill. బిల్లు యొక్క అనాదరణ అంటారు. అంటే గడువు తేదీన ఎవరు పే చేయాలి? డ్రాయీ పే చేయాలి. ఎవరికైనా సరే డ్రాయే పే చేయాలి. థర్డ్ పార్టీకి కానీ డ్రాయర్కి కానీ బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళని హోల్డర్ అంటారు. మెచ్యూరిటీ డేట్న డ్రాయీ ఎవరికి పే చేయాలి? హోల్డర్. హోల్డర్ అంటే who are received amount on the due date. The bill is kept on that person is known as holder. బిల్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వాళ్ళని హోల్డర్ అంటారు. హోల్డర్ ఎవరు అవ్వచ్చు? డ్రాయర్ అవ్వచ్చు. అతని దగ్గరే ఉంచుకుంటే డ్రాయర్ హోల్డర్ అవుతాడు. బ్యాంకుతో డిస్కౌంట్ చేస్తే బ్యాంకర్ ఏమవుతాడు? హోల్డర్ అవుతాడు. ఎండార్ చేస్తే ఎండార్సీ అంటే క్రెడిటార్ ఉంటాడు. ఎండార్సీ అవుతాడు, హోల్డర్ అవుతాడు. అంటే హోల్డర్ ఏమవుతాడు? థర్డ్ పార్టీ. డ్రాయర్ అవ్వచ్చు లేదా థర్డ్ పార్టీ అవ్వచ్చు. అంటే బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే ఆ గడువు తేదీన ఎవరు పే చేయాలి? డ్రాయీ హోల్డర్కి పే చేయాలి. హోల్డర్ ఈజ్ డ్రాయర్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆర్ ఎండార్సీ, ఎవరైనా అవ్వచ్చు, థర్డ్ పార్టీ ఎవరైనా అవ్వచ్చు. On the due date that bill amount is not paid by the drawee to the holder or drawer, that is known as dishonor of the bill. బిల్లు అనాదరణ అని అంటారు. నెక్స్ట్ అండి, నోటింగ్ ఛార్జెస్. బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ the bill is sent by the holder to the drawee. That bill is not payable by the drawee. The holder, that bill is sent to notary public. Sent to notary public. ఎక్కడే పంపిస్తాడు? నోటరీ పబ్లిక్ దగ్గర ఉంటాడు. నోటరీ పబ్లిక్ అంటే లాయర్స్ ఉంటారు మనకి బయట. నోటరీ అని గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది అనమాట. నోటరీ పబ్లిక్ లాయర్ని 1 సంవత్సరం పాటు 2 సంవత్సరాలు నోటరీ పబ్లిక్గా అపాయింట్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన బిల్లులకు సంబంధించినవి కానీ వేరే దానికి ఆథరైజేషన్ సైన్ చేస్తే అప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. అది గవర్నమెంట్ అంగీకరిస్తుంది అనమాట. ఆ నోటరీ పబ్లిక్ దగ్గరికి బిల్లును మనం సబ్మిట్ చేయాలి. ఎవరు? హోల్డర్. Holder, drawer or third party. That bill is submitted to the notary public. The notary public is legally authorized person for dishonor of the bill. అంటే డిజానర్ అయింది, బిల్లు డిజానర్ అయిందని చెప్పేసి ఆ నోటరీ పబ్లిక్ ఏం చేస్తాడు? ఆథరైజ్డ్గా సిగ్నేచర్ చేసి స్టాంప్ వేస్తాడు. And legally proceed by the drawer to the court that amount recovered from the drawee. If not, bill is sent to the notary public not protected the bill, the drawer not proceed after the due date, that is not a valid bill. After due date, that is not a valid bill. Before the due date, that valid bill.
Due date, that bill is that amount is not paid by the drawer, that bill sent it to the notary public that protected the bill and authorized, legally authorized by the notary public for dishonor. Some charges is collected from the holder by the notary public. That charges is known as noting charges. ధృవీకరణ ఖర్చులు అంటారు. బిల్లు గడువు తేదీన అంటే మెచ్యూరిటీ డేట్న డ్రాయి పే చేయకపోతే మరి లీగల్గా అది వ్యాలిడ్ అవ్వదు. డేట్ దాటిపోయింది అనుకోండి, అది లీగల్గా వ్యాలిడ్ అవ్వదు కదా. మనకేంటి మరి ప్రొటెక్షన్ ఏంటి? నోటరీ పబ్లిక్లు అని ఉంటారు, బయట బోర్డు పెట్టి ఉంటుంది చూడండి, నోటరీ పబ్లిక్ అని, లాయర్లు ఉంటారు నోటరీ పబ్లిక్. ఈ బిల్లుని ఎక్కడికి మనం తీసుకెళ్ళాలి? నోటరీ పబ్లిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి, అతను లీగల్గా ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కదా, గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసింది కదా, లీగల్లీ ఆథరైజ్డ్ అంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు. బిల్లు డిజానర్డ్ అయింది అని చెప్పేసి రాసేసి సిగ్నేచర్ చేసి స్టాంప్ వేస్తాడు. అదేంటి? ఆథరైజ్డ్ అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆ బిల్లు తీసుకెళ్ళి కోర్టులో మనం వేసి డ్రాయర్కి ఏం చేస్తాం, మనం నోటీసులు పంపించి ఆ కోర్టు ద్వారా అమౌంట్ రికవరీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ నోటరీ పబ్లిక్ సమ్ చార్జెస్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హోల్డర్. కొన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి, ఆ ఖర్చుల్ని ఎవరి దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తాడు? హోల్డర్ అంటే డ్రాయర్ అవ్వచ్చు, థర్డ్ పార్టీ అవ్వచ్చు, కలెక్ట్ చేస్తాడు. వాటిని ఏమంటారు? నోటింగ్ ఛార్జెస్ అంటారు, ధృవీకరణ ఖర్చులు అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, బిల్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్. సమ్ టైమ్స్ డ్రాయర్, so many bills are there, bills received from so many parties, number of bills is there, that bills are sent to bank for collection. On the due date, the bill is collected by the bank from the drawee. Bill sent to bank by the drawer for collection. ఎవరు పంపుతారు? డ్రాయర్ దగ్గర ఎన్నో బిల్స్ ఉంటాయి, ఆ డ్యూ డేట్ చూసి దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకునేంత తీరిక అతనికి ఉండదు అనమాట. అంటే ఎన్నో బిల్లులు ఉంటాయి కాబట్టి అది ఒక్కొక్కసారి పొరపాటున బిల్లు డేట్ దాటిపోయింది అనుకోండి, దట్ అమౌంట్ ఈస్ నాట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ద డ్రాయి. రికవర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి బ్యాంకుకు పంపించామనుకోండి, బిల్లులన్నీ కూడా బ్యాంకుకు పంపిస్తే బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తారు? కంపల్సరీగా డేట్న కంపల్సరీ ఎవరి దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తారనమాట? డ్రాయి దగ్గర కలెక్ట్ చేసి మన అకౌంట్ ఉంటుంది కదా బ్యాంకులో, మన బ్యాంకులోనే పంపుతాం, మన బ్యాంకులోనే డిస్కౌంట్ చేసుకుంటాం, మన బ్యాంకుకే కలెక్షన్ కోసం పంపుతాం. బిల్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్, బిల్ సెంట్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్, వసూలు కోసం బ్యాంకు పంపుతాం బిల్లులు. మెచ్యూరిటీ డేట్న అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి మన అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తారనమాట. అది బిల్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్. బ్యాంక్ ఇది బిల్ సెంట్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్. Next one is the last, next one, renewal of bill. Next one is the, sometimes the drawee of a bill finds himself unable to meet the bill on the due date. On the due date, the bill amount is not unable to pay the drawee to the holder. గడువు తేదీన డ్రాయి దగ్గర డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు, మనీ ఉండకపోవచ్చు, అమౌంట్ పే చేయడానికి మనీ ఉండకపోతే ఏం చేస్తాడు అతను? టు మీట్ ద బిల్ ఆన్ ద డ్యూ డేట్, టు అవాయిడ్ ద డిజానరింగ్ ఆఫ్ ద బిల్, డిజానర్ అవ్వకుండా అవాయిడ్ చేయటం కోసం ఏం చేస్తాడు? హీ మే రిక్వెస్ట్ ద హోల్డర్ ఆఫ్ ద బిల్ టు క్యాన్సిల్ ద ఒరిజినల్ బిల్ అండ్ డ్రా ఏ న్యూ బిల్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ వన్. It is known as renewal of bill. Before the due date, the drawee unable to pay the amount, to meet the holder or drawer to avoid the dishonor of the bill, to avoid the dishonor of the bill and cancel the old bill, to write a new bill with interest. Cancel the old bill and write a new bill with interest. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెన్యువల్ ఆఫ్ బిల్ అంటారు. బిల్లు నవీకరణ అంటారు. పాత బిల్లు రద్దు చేసి కొత్త బిల్లు రాయటాన్ని ఏమంటారు? రెన్యువల్ ఆఫ్ బిల్ అంటారు. పాత బిల్లు డిజానర్ అవ్వకుండా, ముందుగానే డిజానర్ అవ్వకుండా, అతని దగ్గర అమౌంట్ ఉండదు, డ్రాయి దగ్గర అమౌంట్ డ్యూ డేట్న అమౌంట్ పే చేయడానికి ఫండ్స్ ఉండవు. లేనప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ముందుగానే డ్రాయర్తో సంప్రదించి, హోల్డర్తో సంప్రదించి
నేను అమౌంట్ పే చేయలేను, ఇప్పుడు తర్వాత పే చేస్తాను, ఈ అమౌంట్కి మళ్ళీ నాకు కొత్త బిల్లు రాయమని చెప్తాడు. న్యూ బిల్ రాసేటప్పుడు ఆ న్యూ మంత్స్కి ఉంటాయి కదా 3 months, మళ్ళీ అలౌడ్ గివెన్ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఈజ్ అలౌడ్ బై ద డ్రాయర్ టు ద డ్రాయీ, ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డ్రాయీ బై ద డ్రాయర్. మరి ఇంకా గడువు ఇచ్చాడు, ఇంకో 3 నెలలు 2 నెలలు టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ పీరియడ్లో ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన 3 months ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ కలెక్టెడ్, ద టైమ్ ఈజ్ గివెన్, క్రెడిట్ పీరియడ్ ఈజ్ గివెన్ బై ద క్రెడిటార్ టు ద డెటార్. ముందు దానికి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయరు, దట్ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చాడు అతను బిజినెస్ పెంచుకోవటం కోసం, క్రెడిటార్ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవటం కోసం ఫస్ట్ ఇచ్చే పీరియడ్ ఏమంటారు, అది క్రెడిట్ పీరియడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ కలెక్టెడ్, అమౌంట్ ఈజ్ పెయిడ్ ఆఫ్టర్ ద డ్యూ డేట్, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ కలెక్టెడ్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్. The old bill is cancelled and write a new bill. A additional period is given by the drawer to the drawee. The interest is collected by drawer from the drawee. కొత్త బిల్లు రాసేటప్పుడు ఎన్ని నెలలు అయితే టైం ఇచ్చాడో అన్ని నెలలకి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు అనమాట. పాత బిల్లు క్యాన్సిల్ చేసి కొత్త బిల్లు రాయటాన్ని ఏమంటారు, రెన్యువల్ ఆఫ్ బిల్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్. నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్ అంటే వెన్ ద డ్రాయీ makes the payment of the bill before the due date. Amount is paid by the drawee to the drawer before the due date is known as retirement of the bill. Some concession is given by the drawer to the drawee because before due date that amount is paid by the drawee to the drawer. That concession is known as rebate. Rebate anta తగ్గింపు. రిబేట్ అంటే తగ్గింపు. ఏం చేస్తున్నాడు డ్రాయీ, ముందుగానే 3 నెలలు టైం ఇచ్చాం, 2 నెలల్లోనే పే చేస్తున్నాడు అతను. ఎవరికి పే చేస్తున్నారు, డ్రాయర్కి పే చేస్తున్నాడు. డ్రాయర్ ఏం చేస్తాడు అనమాట, కొంత తగ్గింపు ఇస్తాడు. ఎందుకని 3 నెలలు కాకుండా ముందుగానే పే చేస్తున్నాడు కాబట్టి కొంత కన్సెషన్ ఇస్తాడు, తగ్గింపు ఇస్తాడు. తగ్గింపు ఇచ్చి మిగతా అమౌంటే తీసుకుంటాడు. దాన్ని ఏమంటారు, రిబేట్ అంటారు. రిబేట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ టు ద డ్రాయీ, లాస్ టు ద డ్రాయర్. డ్రాయర్కి ఏమవుతుంది, రిబేట్ లాస్ అవుతుంది, డ్రాయీకి ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్ అంటే ద బిల్ అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద డ్రాయీ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ టు ద డ్రాయర్ ఆర్ హోల్డర్ ఈస్ కాల్డ్ retirement of the bill. Some concession is given by the holder or drawer to the drawee. That concession is known as rebate. Rebate is loss to the holder or drawer. Rebate is profit to the drawee. That is the retirement of a bill. Next one, the insolvency of acceptor. Who is the acceptor? Drawee is the acceptor. Insolvency. What is the meaning of insolvency? Excess of assets over liabilities, that deficit is known as insolvency. Solvency position means excess of assets over liability is called capital, that is known as solvency position. దివాళా తీస్తాడంటే ఎప్పుడు దివాళా తీస్తాడు, ఇన్సాల్వెన్సీ అంటే దివాళా తీయడం. ఎప్పుడు దివాళా తీస్తాడు, ఎక్సెస్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ ఓవర్ అసెట్స్, అప్పులు ఎక్కువ ఉండి ఆస్తులు తక్కువ ఉంటే ఆస్తులు అమ్మితే మొత్తం అప్పులు చెల్లించే స్థితిలో ఉండడు అనమాట. దాన్ని ఏమంటారు, దివాళా తీయటం, ఇన్సాల్వెన్సీ అంటారు. when the drawee of a or acceptor of a bill is unable to meet his liabilities on the due date, the drawee becomes an insolvent. Sometimes some amount is paid by the drawee to the drawer or holder because excess of liabilities over assets. Suppose assets is 1 lakh, liabilities is 2 lakhs. 50 paise is half of the amount is paid by the drawee to the drawer. దివాళా తీసాడంటే పూర్తిగా పోయిందని కాదు, ఆస్తులు తక్కువ ఉండి అప్పులు ఎక్కువ ఉంటే దివాళా తీస్తారంటారు. మొత్తం రెండు సమానంగా ఉంటే ఏమీ పే చేయలేదు. ఏది, అప్పులు ఆస్తులు సమానంగా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆస్తులు అమ్మేసి అప్పులు తీర్చేయచ్చు, మొత్తం తీర్చేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు నో క్యాపిటల్ అన్న ఇన్సాల్వెన్సీ. ఆస్తులు తక్కువ ఉండి అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంత తగ్గించి పే చేస్తాడు. అప్పులు బాగా ఎక్కువ ఉండి ఆస్తులు తక్కువ ఉంటే ఇంకా తక్కువ పే చేస్తాడు. అంటే ఎలా పే చేయొచ్చు, 1 రూపీకి 25 పైసే అంటే 1/4 పే చేయొచ్చు, హాఫ్ పే చేయొచ్చు, 70% పే చేయొచ్చు. దేని మీద డిపెండ్ అపాన్ ద అసెట్స్, ఆస్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆస్తులు అమ్మితే ఎంత వస్తుందో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈజ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. లైక్ చేస్తే వాడే షేర్ చేస్తాడు మనకి. మీరు లైక్ చేస్తే వాడే షేర్ చేస్తాడు. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే చాలు, ప్రతిసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ చేస్తే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా వేరే వాళ్ళకి షేర్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.